Hello friends, Namaskar everyone. Welcome back to my channel. Today I am taking you to a very special corner of South Kolkata, the Sacred Baba Boro Kachari's temple at Thakurpukur. This place is more than a temple. It is a living court of faith where every tree, every pond and every whispers tell you a story. As soon as you reach, you will feel a calm energy in the air. There's a beautiful pond beside the temple, and the sound of the temple bells mixes with the smell of essence in a pure peace. People come here from different parts of Kolkata, Behala, Amtala, and even from Howrah also, to offer prayers Tuesday and Saturday are the busiest day, and during Shivratri, this place transforms into vibrant sea of devotions. Behind the main temple, there is a small pond where devotees often touch the water before entering. It's a simple gesture, but it really adds to a spiritual vibe of the place. Stepping into the Boro Kachari temple felt like walking straight into the page of history. The place has this calm, almost magical vibe, the kind that makes you slow down and just feel the carvings. The scent of incense, the gentle hum of prayers, everything here tell a story older than words. I found myself thinking about how many people must have come here before me, seeking peace, answer, or just a quiet moment. It's more than just a temple. It is an experience that stays with you long after you leave. At Borokachari temple, history lives in every stone. The Ashotho, the people tree, stands like silent guardian, their shades wrapping the temple in calm. I sat there quietly, feeling time and nature together. Where the time rests beneath the Ashotho Gach, the temple stood still while the trees whispered its story. Between stone and silence, I found peace at Boro Kachari. Roots of faith, branches of time, the soul of Boro Kachari temple. Some places don't speak, they just hum quietly through the trees. As I walked down the narrow stone path leading to the pond,
of Borokachari temple. The air grew softer, touched by the quiet ripple of water. This pond isn't just a piece of nature, it's a living part of the temple history. The local says it was built centuries ago by the Kacharis king, who believed that water purified not only the body but also the soul. Before offering prayers, even today, devotees come here at dawn, cupping the cool water in their hands before stepping into the temple. A simple act of devotion that connects them to generations past. The pond surrounded by age-old trees. You can see in the right side, and the mirrored the sky like sacred mirror, still deep and timeless. Standing by its edge, I could hear faint chant from the temple, mixing with the gentle splash of fish beneath. The surface, it felt as if entire place breathed in rhythm, faith flowing like water, quiet yet eternal. At the gate of Borokachari temple, a countless wishes flutter in breeze, handwritten notes, colorful threads, and folded prayers left by devotees. Each one tells a quiet story of hope and faith. Standing there, I could feel their emotions hanging in the air: love, loss, dreams, and devotions. I tied my own little wish too, letting it become a part of this sacred tapestry of belief. এক রোমাঞ্চকর মানে ভিডিও বানাচ্ছি আমরা। জায়গাটা বড় কাছারি তো, আর সত্যিকারের এই জায়গাটা পুরো একদম ছিমছাম, আর চতুর্দিকটা আপনি দেখবেন পুরো অন্ধকার। বাট হ্যাঁ, তার আগে আমি বলে দিই, সুন্দর এক শিবের মহাদেবের প্রতিমা আপনাদেরকে দেখাই। চতুর্দিকটা দেখুন, চতুর্দিকটা কিরকম অন্ধকার। এখানেও মনে হয় বিশ্রাম করার জায়গা, বেসিক্যালি মানুষেরা বিশ্রাম করে এখানে বসে। যাওয়া যাক মন্দিরের কাছে, একটু পুজো দিই মন্দিরে। তো আমার সঙ্গে আছেন প্রশান্ত কুমার কাঠাল, ডাকনামটা কি বলুন? ডাকনাম হচ্ছে মানু। মানু। তো উনি, আপনি কতদিন মোটামুটি এখানে আছি? 42 বছর। 42 বছর ধরে। মানে মন্দিরের সম্পর্কে আপনারা একটু যদি কিছু বলতেন তাহলে। মন্দিরের সম্পর্কে শুনুন, আমাদের এটা গ্রাম্য শ্মশান ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই আজ থেকে ধরুন বর্গী 200 বছর আগেকার ঠাকুর। 200 বছর, 280 বছর আই বিলিভ।
280 বছর, 300 বছর মোটামুটি হতে হ্যাঁ, চায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের এখানে গ্রামে কেউ মারা গেলে এখানে আগে দাহ করা হয়। আচ্ছা, রাইট। শ্মশান থেকে আমরা সৃষ্টি, ঠিক আচ্ছা, আছে, শ্মশান থেকে শিব ঠাকুর শিবলিঙ্গ আমরা উঠেছি। আচ্ছা। এর ডাক নাম হচ্ছে ভূতের কাছে, ভূতের কাছারি, ভূতের কাছে। ডাক নাম বুঝতেই পারছেন, ভূতের কাছারি। আচ্ছা, আর একটু বলুন তাহলে। এখানে ব্যাপারটা হলো মানে ধরুন 10-12 বছর বিয়ে করে যে সন্তানাদি হয়নি, বাবার কাছে মানত করে এসব কাগজ সব দেখতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, চতুর্দিকে দেখছি আমরা, এই যে- এখানে চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছি কাগজ, চতুর্দিকে রয়েছে কাগজ। হ্যাঁ, 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 ওরা মানত করে যায় যে বাবা আমার পুত্র সন্তান হলে সব গোপাল, আচ্ছা, পুত্র সন্তান হলে গোপাল, আর মেয়ে হলে সখী আচ্ছা। দিয়ে ঢোল কাশি দিয়ে তার ওজনে বাটাটা দিয়ে বাচ্চা ন্যাড়া করিয়ে পুজো দিয়ে গেলে মুখে ভাত হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, এইটা হলো এখানে ফেমাস, ঠিক আছে। আচ্ছা। এবার- মানে এখানে কোনো সাধু বুঝতেন কি আগে? না না, কোনো সাধুর কোনো বিকল্প নেই। আচ্ছা, সাধু যা করবেন সব বাবার সব বাবাই করবেন আর কি। আর এই গাছটার ব্যাপারে কি বলবেন? গাছটা, এই গাছের ব্যাপারে? গাছটাই তো আপনার সব, আচ্ছা, গাছটাই আপনার সৃষ্টি। আপনার এই আজ থেকে ধরুন 78 বা 3খানা গাছ মারা গেছে। আচ্ছা, মানে এই এটা মানে এই- এটা মানে এটা এটা হচ্ছে 78 সালে যে বন্যা হয়েছিল, 78 সালের বন্যার। আচ্ছা, সেই সময় একটা এই গাছ পড়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, সেই গাছটা আপনার বাবা আদেশ দেয় আচ্ছা। যে পাশের মন্দিরের বাচ্চা গাছ, এখানে আগে আপনার ধর্ণা দেওয়া হতো। ধন্যবাদ দেওয়া হতো। আচ্ছা, তারকেশ্বর মন্দিরে যেরকম ধর্ণা দেয় অসুখ করলে, আচ্ছা, বাবার এখানে আগে ধর্ণা দেয়। ধন্যা বলতে মানে সে মানে কনস্ট্যান্টলি ওখানে বসে বসে বাবাকে নির্জলা উপবাস করে উপবাস বাবাকে করে ডাকবে। constantly। হ্যাঁ, ও আচ্ছা। আপনার বছর কেউ 6 মাস, কেউ 5 দিন, কেউ 7 দিন, কেউ 1 মাস, কেউ 1 বছর 2 বছর, যে যেরকম ভাবে বাবার কাছে এসে ফল ভোগ করে। আর সবাই দেখছি মানে লিখে লিখে নিজের মনস্কামনা লিখে লিখে। বড় কাছারি, এটা হচ্ছে কোর্ট কাছারি, আদালত, বিচারের জায়গা। আচ্ছা, যেখানে বাবা হচ্ছে বিচার। বাবা হচ্ছে বিচার। আচ্ছা, এর এখন ডাক নাম হলো বাবা বড় কাছারি। বাবা বড় কাছারি। হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের উপরে যখন এই আসতে গেলাম তখন দেখলাম বড় বড় করে লেখা আছে এই হচ্ছে বাবা বড় আমাদের- কাছারি। আচ্ছা, এই হচ্ছে আপনার আসলে একটু যে- এটার উপর একটু ভিউ যে দেখাও। যার মনের বাসনা লিখে দেয়, নাম, আচ্ছা, গোত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে এখানে সবাই নিজের নাম আর সবাই নিজের দাদা, ডিটেলস লিখে দেয়, নিজের ইচ্ছে লিখে দিয়ে ওই ঠিক ওই দেখতে পাচ্ছেন আপনি ওখানে ওই আমাদের এখানে ঝোলানো আছে, প্রত্যেকটা নাম লিখে দিয়েছে। ওই লিখে এখানে লেখা আছে আপনার প্রথম লেখা আছে পরম পূজনীয় ভোলে বাবা পার করে না, শ্রী শ্রী বাবা বড় কাছারির দরখাস্ত, আচ্ছা, নাম, গোত্র, ঠিকানা। ঠিকানা, বাবা আমার বিনোদী নিবেদন এগিয়ে। কিসের জন্য দিচ্ছেন সেটা আপনার ব্যাপার। যে যার মনের বাসনা, কেউ চাকরি, কেউ ব্যবসা, কেউ অসুখ, কেউ সন্তান, কেউ বিয়ে করবে, কেউ জায়গা কিনবে, বাড়ি করবে, কোর্ট কাছারি, আদালত। তো আপনি তো এখানে মোটামুটি বললেন আপনি 48 বছর রয়েছেন, 42 বছর রয়েছেন। তো 42 বছরে আপনার কাছে আপনার মানে কিছু এরকম জিনিস আপনি চোখ দিয়ে দেখেছেন যেটা মানে ন্যাচারালি দেখা যায় না, হঠাৎ করে এরকম একটা মানে ম্যাজিক বা কিছু বলতে গেলে এরকম কিছু হয়েছে আপনার সামনে? মানে আমাদের নিজের চোখে দেখা মানে একটা ভদ্রলোক আপনার এখানে তার সর্বশরীর না পৌঁছে দিয়েছে। আচ্ছা, 3 বছর ছিল বাবার ওই চরণ মানে খেত, আর সর্বশরীর বাবার গাছের মাটি আর চরণের পাইল করে সর্বশরীর মেখে মানে মাখতো। আচ্ছা, উনি মাখতেন আর কি। আর Right. 3 বছর পর বাবাকে আদেশ দেয় আচ্ছা, ওনার সোনার দোকান বিয়ে করে আমতলায় বাড়ি হবে। তো উনি কি এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। মানে ওনার কি ওই মানে বাবার ওই চর্মমৃত্যু আর 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 বাবার এই মাটি। বাবার মাটি নিয়ে যখন উনি ইয়ে করতেন এই লাগাতেন গায়ে, তারপর ওই কি- কাঁদল মানে সর্বশরীর পচিয়ে গিয়েছিল, মানুষ দেখলে ঘৃণা করতো আমার। আচ্ছা, হার্পিস বলতে গেলে আর কি হ্যাঁ। নয়, মানে বেবি হার্পিস হয়েছিল। তো তারপরে ওনার একটা এবার আরো ইয়ে। ফেমাস হলো আপনার 11-12 বছর বিয়ে দিয়ে বাবার কাছে সন্তানের মানে আত্মজীবনী করছে, বাবার কাছে স্নান করে বন্দি থেকে বাবার মা একটা পাল্টে দাও। বাবার কাছে স্নান করে বন্দি থেকে কেটে আসতে হয় আমি 8 মন্দির হ্যাঁ, 3 বার বন্দি থেকে বাবার মন্দিরে প্রণাম করে যে পয়সা বন্দি থাকবে ঠিক আছে, সেই পয়সা বাবার মন্দিরে ফেলে ওই আপনার শাল করে ফের ফ্রেশ হয়ে বাবার এই শিবলিঙ্গে আপনার মালা চড়াবে, ধূপবাতি জ্বালাবে, ফুল চড়াবে, বেলপাতা চড়াবে,
আপনারা দেখেছেন মোটামুটি যে এখানে এরকম সন্তানাদির জন্য আপনাদের এগুলো ফেমাস, এগুলো এভরিদিন একটা দিনও বাদ তারা মানে আপুদের সোমবার দিন মনে হয় বাবা সব থেকে সোমবার সোম শুক্রবার মনে হয় এখানে প্রচন্ড আমাদের কত আপনার এইখানে কত ভিড় হতে পারে? শুক্রবার মিনিমাম ধরুন 10,000 লোক সোম শুক্রবার এই বাবার মন্দিরে আসে। তো সোম শুক্রবার দিন বাবার যেহেতু এখানে বাবার বার যেহেতু বলি আমরা, তো সোমবার আর শুক্রবার দিন এসে সবাই এখানে পুজো দেয়। 10,000-এর উপরে ভিড়, 10,000। শনিবার মঙ্গলবার 30,000 করলো। তো শনিবার মঙ্গলবার করে 30,000 লোক হয়, 30,000 লোক এখানে আসেন। এখানে ভিড়ের মধ্যে সবাই মিলে পুজো দেন, তাদের নিজস্ব মনস্কামনা তারা করেন বড় কাছারির মন্দিরে। আমরা এসেছি আজকে সন্ধ্যেবেলায়, আমরা এক্সপেক্ট করিনি যে আমরা পুজো দিতে পারবো, কারণ কি আমি এসেছিলাম 2013-14 সালে, আমি আমার বন্ধু যিনি দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে ক্যামেরার পেছনে, আমরা এসেছিলাম এখানে। এসে আমরা পুজো দিতে পারিনি, তখন মনে হয় সেই পুজোর সিস্টেমটা ছিল না, সন্ধ্যেবেলায় পুজো হতো না। তো এখন আমরা সন্ধ্যেবেলায় পুজো হতো না, মানে আগে আপনার অল টাইম মন্দির খোলা থাকতো। আচ্ছা, এখন আপনার এই কিছু আমাদের তো ভূতের কাছেরই সন্ধ্যে 7টা বাইরে সমস্ত আলো অফ করে দিতে। হ্যাঁ, আচ্ছা ভূতেরা যাত্রা করে, আচ্ছা 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 সমস্ত আলো অফ করে দিতে হয়। আমাদের বছরে দুবার আলো জ্বলে আমরা, এক শিব চতুর্দশী, আচ্ছা 15,000-20,000 মেয়েরা জল ঢালে শিবের মাথায়, ঠিক। আর নীল ষষ্ঠীর মানে এপ্রিলের 10, 11, 12, আচ্ছা। ঠিক আছে। আপনার 4-5 লাখ লোক হয় আপনার চৈত্র মাসের নীল 4-5 লাখ লোক হ্যাঁ। পুরো এরিয়া ভিত্তিকে পুরো নীল ষষ্ঠী। হ্যাঁ, লোক আচ্ছা তো তাই হয়নি, আচ্ছা। লোক আসছে। আজকেও দেখছি অনেক লাইট জ্বলছে, অনেক কিছু। এই যে একটু পরেই বন্ধ হয়, 7টা বাইরে বন্ধ, 7টা পরেই বন্ধ। মন্দির চত্বরটা টোটাল বন্ধ। তখন কি মনে হয় ভূতের যাত্রা হয়? তখন মানে বাবা আসেন, বাবা হ্যাঁ, বসেন, হ্যাঁ। বসে ভূতদের সঙ্গে যাত্রা করেন আর কি, এরকম ব্যাপার প্রচলন আমার রয়েছে। বন্দিখানার রাস্তা হচ্ছে ওইটা, স্নান করে বাবা আসে। বিউটিফুল বিউটিফুল, মানে এটা একটা মানে অন্যরকম একটা। আপনার বাবার কাছে শোল মাছ, গাঁজা, কলকে, সিদ্ধি, বইতে ঘি, মধু দিয়ে সোমবার করে পুজো দিতে হয়। আচ্ছা মানে শোল মাছ মানত থাকে, কোল মানত থাকে। আচ্ছা পুরো ছেলে মেয়েরা সন্তানরা কথা বলতে পারেন বাবা। এটা দিয়ে তো আচ্ছা, বাবার কাছে মাটির ঘোড়া মানত করে, মাটির ঘোড়া মানত করে। যারা সন্তানরা চলতে পারেনি, যে বাবা আমার ছেলে ঘোড়ার মতো ছুটলে তোমাকে মাটির ঘোড়া দিয়ে পুজো দেবো। বাহ, মানে মানে কথায় আছে, আমরা জানি যে মানে বড় কাছারির কাছে, বড় কাছারিতে এসে কেউ নিজে মান্নাত করে যেটা চায়, সে মান্নাত আজ অব্দি কোনোদিনও বাবা ফেরায়নি কাউকে। তো নিষ্ঠা করে যদি মানুষ যদি ভগবানের কাছে জিনিসপত্র চান, তাহলে আশা করা যায় বড় কাছারি কেন, সব জায়গায় হয়তো ভগবান আছেন, আর ভগবান নিশ্চয়ই আমাদেরকে কিছু না কিছু দিতেই থাকেন। তো যাই হোক, ভালো লাগলো আমাদের আজকে 2013-র পরে 2025-এ দুই বন্ধু মিলে আমরা আসলাম বড় কাছারির। আর সত্যি কথা বলতে গেলে দাদার কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ। দাদা আজকে যে সব জিনিসপত্রগুলো বললেন আমাদেরকে, আমরা জানলাম অনেক জিনিসপত্র, জেনে বেশ ভালোই লাগলো। দাদার কার্ডটা আমি রাখছি। দাদার নাম হচ্ছেন তরুণ কাঁঠাল। না, এটা আমার কাকুর নাম। আচ্ছা, আমার নাম আছে প্রশান্ত কাঁঠাল হচ্ছে দাদার নাম। ডেফিনেটলি আমি আমার ভিডিওতে দাদার দোকানের ডিটেলসটা আমি দিয়ে যাব। নিশ্চয়ই আপনারা আসবেন দাদার কাছে, আরও কিছু জানতে পারবেন, আর কিছু শিখতে পারবেন। আর ইতিহাসের তো কোনো শেষ নেই, ইতিহাস অনেক কিছুই আছেন। ঠিক আছে, আজকের জন্য এখানেই আমাদের কাছে ক্লোজ করছি। থ্যাংক ইউ।